बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कर्मफलदाता शनिदेव मार्गीरु बक्री हेबा पई जाउछंती एही 30 जून को, जहाँकि 14 नवेम्बर पर्यंत से बक्री अवस्था ही रहिबे। तेबे एही 137 दिन धरी शनिदेव जो बक्री अवस्था रहिबे ताहा आपणको जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो, आपणको केउ भली फलाफल प्रदान करिबो, से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथि पई एही भिडियोटी आपणको पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो भिडियोटी को स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी चंद्र राशि एवं जन्म राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने वीडियो विषय अर्थात आपणकर शनि बक्री हेबा विषय संपूर्ण जानिबा पूर्व आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही बक्रीर अर्थ कौन होई थाए। बंधु माने जेतेबेले गोटे ग्रह निजर गति अनुसार सठिक भावरे गोचर करि थाए सेही अवस्था को कुहा जाय थाए मार्की। मात्र जेतेबेले गोटे ग्रह निजर गति अनुसार ठीक भावरे गोचर करि न थाए ताहाकु कुहा जाय थाए बक्री अवस्था। आपण माने जानते आमर जो 9टी ग्रह रहिछि सेमाने सूर्य को सर्वदा परिक्रमा करिथांती, सूर्यंकर चारिपटरे बुली थांती। मात्र जेतेबेले कोनोसी ग्रह सूर्यंक ठारू दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले मध्य ताहाकु बक्री अवस्था बोली कुहा जाय थाए। एवं एही समय शनि निजर गति अनुसार गोचर रे टिकिए धीरता आनिछंती एवं सूर्यंक ठारू मध्य दूरता बनाई नैछंती। सेथिपाई एही 137 दिन शनि बक्री अवस्था देई गति करिबाकु जाउछंती। एवं जेतेबेले गोटे ग्रह बक्री होई जाय थाए से निजर सठिक फल आपणको प्रदान करि पारि न थाए, अर्थात से आपणको जेतेकी फल प्रदान करिबा कथा सेथिरे स्लोनेस आसी जाय थाए। एहा व्यतीत से आपणको से जेउ घरे गोचर करुथांती सेही घरर फल देबा सहित सेही घरर पूर्व घरर फल मध्य आपणको प्रदान करिथांती। तेबे वर्तमान शनिदेव आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं एहा परे से आपणको अष्टम भाव सहित सप्तम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे आसंतु जानि नेबा आपणकर राशिर आधार रे एही 137 दिन रे शनिदेव आपणको केउ प्रकारर फल प्रदान करिवे। वर्तमान शनि आपणकर अष्टम स्थान रे अवस्थान करिसंती। एहा व्यतीत एही समय आपणकर शनि अढ़ई मध्य चालुछि एवं जहाँकि मार्च 2025 पर्यंत आपणकर शनि अढ़ई चलिबो। एवं एमितिरे भी कर्कट लग्न एवं कर्कट राशि पाई शनि ग्रह को हानिकारक बोली माना जाय थाए। तेणु एपरी परिस्थिति रे जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे थांती, शत्रु गृह रे थांती किंबा शनि कौनसी भी खराब स्थिति रे अछंती तेबे आपणको एही समय रे बहुत अधिक सावधानता अवलंबन करिवार अछि। कारण एपरी परिस्थिति रे आपणको सहित किछि ना किछि समस्या घटी पारे। एहा आपणको किछि ना किछि टेंशन देई थाए, कार्यर चाप आपणको उपरे बढ़ी जाई थाए, आपणको अधिक कार्य करिबाको पड़ी थाए, आपणको मानसिक चिंता देई थाए एवं आपणको भितरे थकापण मध्य आसी थाए। एवं जेहेतु शनि आपणकर अष्टम भावरे अछंती एवं बक्री हेबा परे से आपणको सप्तम भावर फल मध्य प्रदान करिवे, तेबे सप्तम भावटी हेउछि आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। मात्र बंधु माने आपणको एहारो किछि पॉजिटिव मिलिबा सहित किछि नेगेटिव मध्य मिलिबो, अर्थात आपणको सहित जदि किछि खराब हेबार अछि तो किछि भलो मध्य हेबो एवं जदि किछि भलो हेबार अछि तबे किछि खराब मध्य हेबो। तेबे बंधु माने एही समय आपण निजर वैवाहिक जीवन प्रति टिके ध्यान देबा उचित। आपणको मध्यने जेमिति कोनोसी अजथा कथा को नेकी कली झगड़ा न हुए, संदेह उत्पन्न न हुए, सेथि प्रति आपण माने विशेष भावरे ध्यान देबा उचित। छोट छोट कथा को नहीं अधिक भाबिबा एही समय आपणको पई ठीक हेबो नाही, कारण एही छोट छोट कथा ही आपणको जीवन रे एक बड़ फाट सृष्टि करि देई पारे।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 137 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ସବୁ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଭାବି ଚିନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ବଦଳରେ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ସୁଝି ଚାଲାକ ଚତୁର ହୋଇ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତମ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ତେବେ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଲଗାଇ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶନିଙ୍କର ନୀଚ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମକୁ ଟାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମ ହେବାର ଅଛି। ଏସବୁକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶନି ବକ୍ରି ହେଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଶନି ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶନି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭାବର କର୍ମ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନର ଭାବ, ଏପରିକି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ଭାବ।
ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଥକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଡିଲ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୌଂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମସ୍ୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କଳା ବସ୍ତୁର ଦାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।